validity is expiring soon. Recharge immediately to enjoy. Good morning all. In the last session we have discussed about a Z tree, but I am seeing that okay the participants who are present in the last meeting, okay, some of them are not present here. So this should not be there. If you are attending the session, then you should attend it, okay, consequently. Okay, otherwise you cannot get it. Okay, what we are discussing. So in the last session we have discussed about a Z tree. We are continuing that same discussion. Okay, so we have discussed one small example how to create a Z tree, what is a root node, what are the child node and parent node, and what is the need of creating a Z tree. All these points we have discussed it. Right? So I would just want to check it whether I am audible to you. So ping me in the chat box. Yes, Pushpa, just ping me whether I am audible to all or not. Yes, okay. So now we will discuss it. Okay, some of you are not present in the previous session, so I will briefly introduce a Z tree with you. So we have discussed this example. We have created this class, tree example class. Then we have created object of a frame, that is a Z frame, because now we are using a Z frame. We are discussing swing. In AWT we are having a frame class. In swing we are having a Z frame class. So now we are discussing Z frame class only. So we have created an object of a Z frame here, and then we are having some classes, predefined classes, that is default mutable tree node class. So this class is present under Java x.swing.tree package. Remember this, okay? The class is not present under Java x.swing. It is present under its sub package. That is a tree sub package, and we are using that class. Hence, we have to import that particular package also. We have created object by using that class, default mutable tree node class. So this is the first object, style. Then we are having two more objects, color and font. These two more objects are there. So these objects, color and font, are a child for style class, style object. स्टाईल जर रूट नोड असेल तर त्याच्यासाठी कलर आणि फॉन्ट काय चाइल्ड आहे त्याचे, म्हणून आपण काय केलंय स्टाईल या रूट नोड वर त्या दोघांना ऍड केलंय, आयडेंटिफाय करू शकता. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण अजून काही क्लासेस, अजून काही ऑब्जेक्ट्स बनवली आहेत, आणि ती सगळी ऑब्जेक्ट्स कलरची चाइल्ड आहेत. म्हणून कसं ऍड केलंय बघा, कलर डॉट ऍड रेड ब्ल्यू ब्लॅक ग्रीन. हे 4 स्टेटमेंट्स आहेत, तिथे सेमीकॉलन टर्मिनेट केली आहेत, तुम्ही बघू शकता या गोष्टी. त्यानंतर आपण जे ट्रीचं ऑब्जेक्ट बनवलंय, आणि जे ट्रीचं ऑब्जेक्ट मध्ये आपण स्टाईलचं ऑब्जेक्ट ऍज अ पॅरामीटर पास केलंय, कारण स्टाईल आपला रूट नोड आहे. आपण ज्याला रूट नोडला पास करतो त्या इनडायरेक्टली आपण संपूर्ण ट्रीला पास करतो. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण फ्रेमच्या ऑब्जेक्टवर जे टीला ऍड केलाय, म्हणजे जे ट्रीच्या ऑब्जेक्टला ऍड केलाय.
फ्रेमला सेट साईज, सेट डिफॉल्ट, क्लोज ऑपरेशन याबद्दल आम्ही डिस्कशन केलं होतं लास्ट सेशन मध्ये, आणि सेट व्हिजिबल या मेथड्स वापरलेले आहेत. जे प्रेझेंट नव्हते त्यांसाठी मी रेकॉर्डिंग शेअर करतोय हे सेशन झाल्यानंतर. त्या रेकॉर्डिंगचा वापर करून तुम्ही ते डिस्कशन परत एकदा ऐकू शकता, बघू शकता. ठीक आहे, ज्यांना आवश्यक असेल ते लोक याचा स्क्रीनशॉटही घेऊ शकतात. ओके, ह्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, म्हणजे त्यांना कोणता क्लास आपण डिस्कस केला आहे ते समजेल, म्हणजे तुम्हाला तो स्क्रीनशॉट मिळू शकेल. ठीक आहे, त्यानंतर आपण प्रोग्राम रन केला होता आणि आपल्याला Z-tree साठीचं आउटपुट मिळालं होतं. This is the output we are getting. So these are, we can expand it. So the style as well as color contains child nodes, hence they are represented by using such type of representation. Whereas all these are the leaf nodes. Under red we don't have any other child. Under font also we don't have any other child. If we are having some child under font, then representation changes accordingly. Okay, so it creates a directory structure as like a Windows directory. विंडोज डिरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रमाणे जर आपल्याला आउटपुट पाहिजे असेल तर आपण जावा मध्ये ते बनवू शकतो, आणि ते कशाच्या सहाय्याने बनवू शकतो? Z-tree सहाय्याने बनवू शकतो. याबद्दल सगळं डिस्कशन आपण लास्ट सेशन मध्ये केलेलं आहे. जे लोक ऍबसेंट होते त्यांनी ते डिस्कशन किंवा रेकॉर्डिंग ऐकावं. ठीक आहे, आपण आता Z-treeचं अजून एक एक्झाम्पल बघणार आहोत, आणि व्हॉट्सअपवर मी ऑलरेडी 2 लिंक्स तुम्हाला शेअर केल्या आहेत. जावा टी पॉइंट आणि कोड जावा, की ह्या दोन्ही लिंक्स तुम्ही बघून घ्या. लिंक्स खूप महत्वाच्या आहेत, कारण त्या लिंक्स मध्ये आपल्याला काही अजून एक्झाम्पल्स मिळणार आहेत ज्याचा आपण Z-tree शिकण्यासाठी वापर करणार. Z-tree शिकण्यासाठी त्या मशीनचा वापर करणार. ठीक आहे, आता आपण इथे Z-treeचं ह्या पद्धतीचं आउटपुट मिळवणार आहोत, ज्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीची व्हेजिटेबल्स बद्दल प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. ठीक आहे, तुम्ही पहिल्यांदा कोड बघा, आणि कोड बघितल्यानंतर तुम्हाला त्याचं आउटपुट काय मिळू शकेल याच्याबद्दल विचार करता येईल. आणि ही आता प्रॅक्टिस आपण सुरुवात केली पाहिजे, आणि ती खूप महत्वाची आहे, कारण आपल्याला ज्या वेळेला MCQ एक्झामिनेशन सॉल्व्ह करायची असते त्यावेळेला आपल्याला 2 मार्क्सचे क्वेश्चन येतात, ते कोड रिलेटेड येतात. कोड रिलेटेड मीन्स आपल्याला कोड स्निपेट दिलेली असते, आणि त्याचा वापर करून पॉसिबल आउटपुट काय असेल ते आयडेंटिफाय करायचं असतं. आणि ते पॉसिबल आउटपुट आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला ह्याची सगळ्याची गरज असते. ठीक आहे, ओके. तर आता आपण ट्री एक्झाम्पल ह्या क्लास बघूया. क्लास ट्री एक्झाम्पल तो Z-frame ला एक्सटेंड करतो. ठीक आहे, ज्यामध्ये आपण सुरुवातीला Z-treeचं ऑब्जेक्ट बनवलाय आणि त्यानंतर Z-labelचं ऑब्जेक्ट बनवलाय. ट्री एक्झाम्पल नावाच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण ट्री एक्झाम्पल, एक मिनिट, जस्ट अ मिनिट. ओके, ट्री एक्झाम्पल नावाच्या क्लासमध्ये आपण कन्स्ट्रक्टर बनवलाय ज्याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट क्रिएशन करतोय. ठीक आहे, इथे तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड त्याचा ऑब्जेक्ट बनवलाय रूट. तुम्ही ऑब्जेक्टचं नाव कोणतेही देऊ शकता. ठीक आहे, त्यानंतर आपण चाइल्ड नोड्स बनवले तिथे. व्हेजिटेबल नोड हा पहिला चाइल्ड नोड आहे. ठीक आहे, आता महत्वाची गोष्ट की रूट ते अनोटेट करून तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे, रूट हा जर सुरुवातीचा नोड असेल आपण अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर बनवणार आहोत. पहिला चाइल्ड आहे आपला व्हेजिटेबल, ओके, रिप्रेझेंटेड बाय V. सेकंड चाइल्ड आहे आपला फ्रूट, रिप्रेझेंटेड बाय F. त्या व्हेजिटेबलच्या आतमध्ये आपण सब चाइल्ड्स बनवतोय. ठीक आहे, म्हणजे व्हेजिटेबल हा त्याचा पेरेंट असेल, त्याचे बाकी सगळे चाइल्ड्स असतील. सब चाइल्ड बनवतोय. कोणत्या आहेत? कॅप्सिकम,
देन कॅरट. ओके, मी पूर्ण नाव लिहित नाहीये, तुम्हाला समजू शकेल. देन टोमॅटो अँड द लास्ट वन इज अ पोटॅटो. पोटॅटो. फ्रूटच्या आतमध्ये सुद्धा आपण सब चाइल्ड बनवतोय. किती सब चाइल्ड बनवले? 4 सब चाइल्ड बनवले आहेत आपण. ठीक आहे, ते कोणते आहेत? की बनाना, देन मँगो, सॉरी 5 सब चाइल्ड बनवले. देन ऍपल, देन grapes, and the last one is the orange. Okay, orange. So you can create n number of childs or subchilds. ते तुमच्यावर आहे. 4 बनवायचे, 5 बनवायचे, हे तुमच्यावर आहे. इथे कुठेही बायनरी ट्री साठीचे 2च नोड बनले पाहिजे असं कुठे कन्सेप्ट नाहीये. तुम्ही जनरल ट्रीचा विचार करू शकता. जनरल ट्री मध्ये काय असतात? n नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर अवेलेबल. तो म्हणजे तुमच्याकडे किती चिल्ड्रन असू शकतात. ओके, तो थिओरिटिकली n किंवा इन्फायनाइट चाइल्ड असू शकतात. इन्फायनाइट होऊ शकत नाहीत, म्हणून आपण म्हणू शकतो की n चिल्ड्रन असू शकतात. इथे कोणतेही 2च चिल्ड्रन असले पाहिजे अशी कोणतीही कन्सेप्ट नाही. पण ह्या पद्धतीने रिप्रेझेंटेशनने आपण चिल्ड्रन बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे, ते डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड, त्याचं ऑब्जेक्ट बनवलं व्हेजिटेबल नोड. सॉरी, आपण ऑब्जेक्ट बनवलं व्हेजिटेबल नोड, ज्यामध्ये व्हेजिटेबल्स असं नाव दिलं आणि त्याच्या अंडर व्हेजिटेबल नोड मध्ये आपण परत ऍड केलंय. बघा, ऍड कोणाला केलंय? न्यू डिफॉल्ट. बघा, आपण डायरेक्टली पण ऑब्जेक्ट पास करू शकतो या पद्धतीने. इथे आपण डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं आणि त्याच वेळेला ते पास पण केलं. किंवा आपण सेपरेटली ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो आणि ते ऑब्जेक्ट ऍज अ पॅरामीटर पास करू शकतो. किंवा अशा पद्धतीने डायरेक्टली आपण ऑब्जेक्टचा पास करू शकतो. आपण क्लास तोच वापरलाय. ठीक आहे, पण व्हेजिटेबल नोडच्या आतमध्ये आपण त्याची सब ऑब्जेक्ट, व्हेजिटेबल नोड म्हणजे व्ही, त्याच्या आतमध्ये त्याचे सब चाइल्ड काय करतोय? ऍड करतोय. म्हणजेच कोणते? कॅप्सिकम, कॅरट, टोमॅटो, पोटॅटो. किंवा त्या प्रत्येकाला सेपरेटली क्रिएट करून नंतर सुद्धा पास करताय. दोन्ही वे करेक्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे, आता ह्याबद्दल आपण डिस्कशन केलंय. आपण डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो त्याच वेळेला, किंवा ऑब्जेक्ट आधी क्रिएट करून नंतर ऍज अ पॅरामीटर पास करू शकतो. दोन्ही पद्धतीने काम करताय. इथे बघा, तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकाल. व्हेजिटेबल नोडचं ऑब्जेक्ट आपण आधी बनवलं, त्याचं नाव दिलं आपण व्हेजिटेबल्स, आणि नंतर मग व्हेजिटेबल नोडचं ऑब्जेक्ट वापरलं. न करता मी डायरेक्टली म्हणू शकलो असतो न्यू डिफॉल्ट ट्री नोड, तरी करू शकलो असतो. पण इथे आपण बनवलं आणि त्याच्यानंतर मग त्या व्हेजिटेबल नोडचं ऑब्जेक्ट वापरलं आणि त्याच्या आतमध्ये परत काय केलं? सब चाइल्ड, सब ऑब्जेक्ट काय केली? पास केली. ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता आपण डायरेक्टली पास केली. त्याच वेळेला महत्वाची गोष्ट कधी असते? ऑब्जेक्ट क्रिएशन कधी होतं? ज्या वेळेला आपण न्यू कीवर्डच्या पुढे हा जो कन्स्ट्रक्ट देतो त्यावेळेला ऑब्जेक्ट क्रिएशन होतं. लेफ्ट हँड साइड जी असते ती काय असते? प्लेस होल्डर असते. प्लेस होल्डर म्हणजे काय? त्या ऑब्जेक्टचं नाव असतं जे आपण चेंज करू शकतो, आपल्या सोयीनुसार देऊ शकतो. ठीक आहे, आपण व्हेजिटेबल नोड या ऑब्जेक्ट वर ही 4 ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय? कॅप्सिकम, कॅरेट, टोमॅटो आणि पोटॅटो ही ऍड केलेली आहे. सिमिलरली आपण फ्रूट नोड साठी अजून एक नोड बनवलाय. त्याचं नाव फ्रुट्स दिलंय. हे नाव आहे त्याचं. लास्ट सेशन मध्ये मी सांगितलं हे नाव असतं. आणि फ्रूट नोड हे काय? ऑब्जेक्टचं नाव आहे. ऑब्जेक्टचं नाव तुम्ही चेंज करू शकता. जो पार्ट तुम्ही ऍज अ पॅरामीटर पास करता, हा जो पार्ट पास करता, तीच व्हॅल्यू आपल्याला स्क्रीनवर दिसते. तुम्हाला स्क्रीनवर फ्रूट नोड असं दिसणार नाहीये, तुम्हाला स्क्रीनवर फ्रुट्स असं दिसणार आहे, कारण आपण ऍज अ पॅरामीटर स्ट्रिंग व्हॅल्यू तिथे पास केली. ठीक आहे, आणि तो फ्रूट नोडचा जे ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टवर आपण ऍडचा वापर करून बनाना, मँगो, ऍपल, ग्रेप अँड ऑरेंज यांना ऍड केलाय. त्यानंतर आपण आपला जो रूट नोड आहे त्या रूट नोडवर व्हेजिटेबल नोड ऑब्जेक्ट ऍड केलाय, ऍज वेल एज फ्रूट नोड हे पण ऑब्जेक्ट ऍड केलंय. बघा, आपण दोन्ही ऑब्जेक्ट ऍड केले. आपण हे न करता डायरेक्टली न्यू ऑपरेटरने सॉ करू शकलो असतो. न्यू डिफॉल्ट ट्री नोड च्या पद्धतीने सॉ करू शकलो असतो. तेव्हा तो पण ऑप्शन करेक्ट आहे आणि ही पण पद्धत करेक्ट आहे. तेव्हा ऍड मेथड मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने सुद्धा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून पास करता येतं, किंवा ह्या पद्धतीने सुद्धा करता येतं. दोन्ही वे तुम्हाला एकाच वेळेला शिकता येते. ठीक आहे, त्यानंतर आपण ट्री क्रिएट करतोय. ट्री क्रिएट करत असताना आपण काय करतो? रूट ऑब्जेक्ट पास करतो. रूट ऑब्जेक्ट त्याबद्दल आपण डिस्कशन केलंय. ट्रीचा रूट पास केला की पूर्ण ट्री आपल्याला पास करू शकतो, पास झालेली असते. डेटा स्ट्रक्चर पण आपण बघायचो की आपण आपल्यासाठी ट्रीचा रूट जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे.
त्यानंतर आपण सम ऍडिशनल फंक्शनॅलिटी आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केली आहे. आपण एक इमेज आयकॉन देण्याचा प्रयत्न केलाय आणि ही इमेज आहे त्याचा आपण पाथ देतोय. आता ही गोष्ट तुमच्यावर आहे, तुम्हाला इमेज आयकॉन द्यायचं की नाही. आपल्याला दुसरं इमेज द्यायची असेल तर ती इमेज सुद्धा आपण देऊ शकतो. आपल्याला त्यानुसार त्या इमेजचं नाव आणि त्याचा पाथ चेंज करावा लागेल. ओके, पण ज्या वेळेला आपण इमेज आयकॉन देण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजे इमेज पास करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला आपल्याला रेंडर करावं लागतं. इमेज रेंडर करावी लागते. इमेज रेंडर करणं म्हणजे इमेज ड्रॉ करावी लागते. ठीक आहे, आणि त्यासाठी आपल्याकडे डिफॉल्ट ट्री सेल रेंडरर नावाचा क्लास आहे. नवीन गोष्ट तुम्ही बघताय. त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरून आपण इथं ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आपण रेंडरर, आणि त्याचा वापर करून आपण जे काय आपल्याला आयकॉन सेट करायचं आहे स्क्रीनवर डिस्प्ले करायचं आहे ते आपण डिस्प्ले करू शकतो. त्यासाठी आपण सेट लीफ आयकॉन नावाची मेथड. ठीक आहे, त्यानंतर आपण सेट शोज रूट हँडल्स. रूट हँडल्स कशासाठी की आपल्याला जो रूट आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्या रूटला रिप्रेझेंटेशन देता यावे यासाठी आपण रूट हँडल्स वापरलाय. म्हणजे त्या रूट नोडवर क्लिक केल्यानंतर त्याचे जे चिल्ड्रन्स आहेत आपल्याला इझिली दिसावेत किंवा लक्षात यावेत म्हणून आपण रूट हँडल्स वापरतो. ही इनबिल्ट मेथड आहे ट्री मध्ये, आणि त्यामुळे त्या इनबिल्ट मेथडला आपण वापरू शकतो. त्यासाठी आपल्याला त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टची गरज आहे जे आपण ऑलरेडी क्रिएट केले. क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलाय बघा इथे ट्री. ओके, सो ट्री डॉट सेट शोज रूट हँडल्स. हे तुमच्यावर आहे, तुम्हाला त्या ऍडिशनल फंक्शनॅलिटी वापरायची असेल तर त्या मेथड्स कॉल करा, अदरवाइज त्या मेथड्स कॉल करण्याची गरज नाही. सेट रूट व्हिजिबल याचा अर्थ काय, रूट जर तुम्हाला सुरुवातीपासून व्हिजिबल ठेवायचा असेल तर तुम्ही त्याला ट्रू करू शकता, अदरवाइज तुम्ही इथे केलाय तसं फॉल्स करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर आपण ऍड मेथड वापरली. आता आपण ऍड मेथड डायरेक्टली वापरली आहे. का वापरली आहे, कारण आपला क्लास जे फ्रेमला एक्सटेंड करतो. याचा अर्थ आपल्या क्लासकडे ट्री एक्झाम्पल कडे जे फ्रेम मध्ये असलेल्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. जे फ्रेम मध्ये कोणती मेथड आहे, जे फ्रेम कडे सेट व्हिजिबल मेथड आहे, ऍड मेथड आहे, सेट साईज मेथड आहे. या सगळ्या मेथड्स आपल्या क्लासकडे अवेलेबल आहेत. त्या मेथड्स अवेलेबल असल्यामुळे आपण ऍड मेथडला डायरेक्टली कॉल करू शकतो. म्हणून आपण ऍड मेथडला डायरेक्टली कॉल केलं. तुम्ही लक्षात आलं असेल की प्रत्येक सेशन मध्ये मी दोन्ही पद्धतीने काम करून दाखवतो तुम्हाला. झेड ट्रीच्या मागच्या सेशन मध्ये आपण फ्रेमचं ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं होतं आणि त्यानंतर ऑब्जेक्टचा वापर करून ऍड मेथडला कॉल केलं होतं. व्हेअरएज ह्या केसमध्ये या वेळेला आपण फ्रेमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता आपण फ्रेमला एक्सटेंड केलाय, म्हणजे इनहेरिटन्सचा वापर केलाय आणि ऍड मेथडला कॉल केलाय. तेव्हा दोन्ही वेने आपण काम करतोय. दोन्ही अप्रोच तुम्हाला समजले पाहिजेत. असा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. आणि व्हॅल्यू चेंज मेथडचा वापर करून आपण इव्हेंट हँडलिंग केलाय. आता हा जो पार्ट आहे इव्हेंट हँडलिंगचा, हा पार्ट आपण अजून डिस्कस केलेला नाही. ओके, आपण ज्या वेळेला इव्हेंट हँडलिंग डिस्कस करू त्यावेळेला ह्याबद्दल डिस्कशन करू. ठीक आहे, सध्या तुम्हाला ट्री कशी क्रिएट करायची ते जास्त महत्वाचं आहे आणि तुम्हाला समजले नाही. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण ट्री क्रिएट केलीच आहे, त्याचबरोबर आपण मल्टी थ्रेडिंगही करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून आपण रन मेथडला कॉल करतो. ठीक आहे, पण ह्याबद्दलचं डिस्कशन आपण इव्हेंट हँडलिंग करत असताना अजून चांगल्या पद्धतीने. ठीक आहे, सो हिअर वी हॅव सीन हाऊ टू यूज अ झेड ट्री टू क्रिएट this type of representation. You have to get such type of representation. Okay, and these are called as the tree handlers we have created. Okay. Now, so within a Z tree, we can do the event handling also. आपल्याकडे जे स्विंग आहे त्या स्विंग कंपोनंट्स मध्ये प्रत्येक कंपोनंट साठी आपण इव्हेंट हँडलिंग करू शकतो. ठीक आहे, प्रत्येक कंपोनंट साठी इव्हेंट हँडलिंग करू शकतो. आणि जर इव्हेंट हँडलिंग करायचं असेल तर पुढे जाऊन आपल्याला मल्टी थ्रेडिंग पण करता येईल. आपण अजून एक एक्झाम्पल बघू. त्याआधी आपण Z-tree क्लासचे कन्स्ट्रक्टर. So this is Z-tree class constructor. It is a default constructor. It creates a sample model. Then we are having a Z-tree class constructor having single parameter. That is object of a root node. We have to pass it.
जे आपण ऑलरेडी वापरलेलं आहे. रूट नोडचा ऑब्जेक्ट ऍज अ पॅरामीटर पास करतो, म्हणजे आपल्याला पूर्ण ट्री डिस्प्ले करता येईल. त्याबरोबर आपण रूट नोड साठी अरे पण पास करू शकतो. सो क्रिएट्स अ Z tree with every element of specified array as a child of a root. ठीक आहे. तर आपण जी काय चाइल्ड पास करतोय रूट नोडच्या आतमध्ये चाइल्ड येतोय ती डायरेक्टली ऍज अ अरे म्हणूनही पास करू शकतो. आणि त्या चाइल्डचा वापर करून दिलेल्या रूट नोडच्या सहाय्याने आपल्यासाठी आर्किटेक्चर काय करून देतं, आपल्यासाठी Z tree बनवून देतं किंवा ट्री बनवून देतं. ठीक आहे. आपण रेअरली ह्या सेकंड constructorचा वापर करतो. We are either using a first constructor, that is a default constructor, or we are using a last constructor, that is Z tree having a single parameter, that is a object of a tree node, that is a root object of a tree. जर आपण रूट पास केलं आपल्याला पूर्ण ट्री ऍक्सेस करायचा अधिकार मिळतो. ठीक आहे. त्यामुळे आपण जनरली लास्ट कन्स्ट्रक्टरचा वापर करतो. नाउ द वन मोर थिंग इज दॅट Z-tree class extends Z component. J component कडे ज्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या Z-tree कडे अवेलेबल होतात, म्हणूनच तो त्या पद्धतीने काम करू शकतो. त्याच्या ऍड मेथडला ऍक्सेस करू शकतो, बिकॉज Z-tree क्लास सुद्धा आपण ऍड मेथड वापरतो. Z-tree क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट बनवला सुरुवातीला रूट, ते रूट ऑब्जेक्ट सुद्धा ऍड मेथड वापरतो, कारण ते J कंपोनंटला एक्सटेंड करतो. इट ऑल्सो इम्प्लिमेंट स्क्रोलेबल अँड एक्सेसिबल. तर स्क्रोलेबल मीन्स आपली जे Z ट्री आहे त्याला आपल्याला हॉरिझॉन्टली स्क्रोलिंग करता येतं, व्हर्टिकली सुद्धा स्क्रोलिंग करता येतं, म्हणून स्क्रोलेबल इंटरफेसला त्याने इम्प्लिमेंट केलं. ऍज वेल एज एक्सेसिबल. एक्सेसिबल म्हणजे आपण डायरेक्टली पर्टिक्युलर चाइल्ड नोडला किंवा पर्टिक्युलर नोडला आपण ऍक्सेस करू शकतो. आपल्याला बाकीचे नोड बघायचे नाहीयेत, पर्टिक्युलर नोड फक्त बघायचा आहे, तर तो एक्सेसिबल आहे आपल्याला. तो कोणाचा वापर करू नये, कारण आपण दोन इंटरफेस काय केले, इम्प्लिमेंट केले, स्क्रोलेबल ऍज वेल एज एक्सेसिबल. ठीक आहे. आपण ज्याला इनहेरिटन्स शिकलो होतो त्याला मल्टिपल इनहेरिटन्स पॉसिबल नव्हता, पण आपण अशा पद्धतीने काम करू शकत होतो की आपण एका क्लासला एक्सटेंड करतोय आणि एकापेक्षा जास्त इंटरफेसना आपण इम्प्लिमेंट करतो. ह्या पद्धतीने आपण काम करू शकतो. याआधी आपण कोर जावा मध्ये पण या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. So we have seen this example last time. I will take one more example based on a Z tree only. I will share this example on Google Classroom so that you can try to run this example and can get the output also. Right. So here, file structure. We have tried to create a file structure. Okay, and we are implementing. Event handling also. So here we are implementing event handling. So okay, there is some issue with the network. Okay. So we have regained our network. Okay, so here we go. We are discussing one more example. So we have using file tree class and we are extending JPanel. So here we are using some layouts by using a set layout method. We are using border layout and we have created a representation for it. We have tried to create a directory structure just like a Windows directory structure, so you can get a feel of it. Yes, so we have used some additional methods also. Viewport method we have used. Then we have used scroll pane. Okay, scroll pane is basically used for horizontal as well as vertical movement. As well as we have used
listener for a Z tree, that is add tree selection listener. So we have used all these things. We have used the value change method. Okay, as you click on that particular node, value must be changed. Right. So we have implemented by using a event handling. I will share this particular code to you, and you go through it. Okay, you try to run this particular example, and after event handling, after we complete event handling discussion in next 1 or 2 session, we will come back to this particular code, and we will try to visualize how this particular code is implemented, right? And we will try to create one more live, oh, sorry, we will try to create a live example or live demo for such type of coding. So thank you all for spending this valuable time, and happy learning. Just fill the attendance form. Okay, I will share it at the end of the day. Thank you all.